நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாது. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாது. ஆசீர்வதித்திடுவே, உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவே. உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன், உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவேன். జ్ఞాపకం చేసుకునేనా ముఖ్యంగా ఆ రీతిగా పాటించిన రీతిగా ఆ రీతిగా యత్నతను బట్టి వదలను బట్టి కూడా దీవించి ఆశీర్వదించిన ఫాన్ చేస్తున్నాం. ఆ రీతిగా నేనైనా బట్టి కూడా దీవించి ఆశీర్వదించిన ఫాన్ చేస్తున్నాం. ఆ రీతిగా మరి శుక్ల లింగయ్య గారిని బట్టి కూడా దీవించి ఆశీర్వదించిన ఫాన్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ ప్రేమించిన కుమార్ ఆయన గారిని అయినా మరి వికాదులని కృపాను గడిచిన ఫాన్ చేస్తున్నాం. కులదరికి నేను మరి నాయన మరి అధినాలలో అవాధాములు ఏ రీతిగా ఏర్పరచుకున్నావో ఈ రీతిగా ఈ బిడ్డలను జతపరిచిన కొందరు కూడా శుద్ధిని నేను కనపరుస్తున్నాం. అవును ప్రభా, అవాధాములు ఏ రీతిగా ఆశీర్వదించవచ్చు అయ్యా జ్ఞాపకం. ఈ బిడ్డలను కూడా ఆ రీతిగా ఆశీర్వదిస్తాను మేము ఫాన్ చేస్తున్నాం. ఫ్రెండ్ సోదరాలు ఇది నేను మరి ఆ రీతిగా నేను మరి రేపు కాలం మరి శుద్ధితో వచ్చి ఆది కాండంలో 24 మాట్లాడిన రీతిగా ఇది యెహోవా కలిగిన కార్యమని నేను సఫజాలను మాట్లాడిన రీతిగా ఆ రీతిగా జ్ఞాపకం చేసుకునేనా ఇది యెహోవా జరిగిన కార్యం. నేను మరి శుద్ధి నేను కనపరుస్తున్నా. ఉదయ జ్ఞాపకం చేసుకునేనా ఆ రీతిగా వివాహం అన్నికట్టి ఘనమైనది అన్నావు. ఆ రీతిగా ఘనంగా జరగటానికి సాయంత్రం ఫాన్ చేస్తున్నావు. అవును ప్రభా, జ్ఞాపకం చేసుకునే ముఖ్యంగా ఆ రీతిగా వివాహము ఆ రీతిగా సేవకులు ఎదుట సంఘం ఎదుట ఆ రీతిగా బంధువులు ఎదుట సమాధానం జరగటానికి అనుగురించిన ఫాన్ చేస్తున్నాం. అవును ప్రభా, జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయినా ఖానాలో నువ్వు ఉన్నావు. అవును ప్రభు, ఉన్నప్పుడు కూడా ఏది తక్కువ కాలేదు అన్నావు. ఉదయ జ్ఞాపకం చేసుకునైనా ఆ రీతిగా వర్తమానంలో ఆ రీతిగా బిడ్డలు ఎవరైతే పాటలు వేసినవి వాక్యేసినవి అన్ని విషయాలలో కూడా నీ పరలోకనే దయచేసిన పాలన చేస్తున్నావు. పాటల ద్వారా మేపరచమని కరెంట్ ఏమంటే శోధనలో ఉంచుకోమని అంధకార్యతలు దూరపరచమని ప్రవేశకి ఇస్తున్నాంలో శుద్ధించి ప్రార్థించి అని వేడుకుంటున్నావు తండ్రి. ఆమె ஆழ்வரை அன்பு வைத்தரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேற்று ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள்வரை அன்பு வைத்தரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேற்று போற்றிடும் வானோர் பூதல துள்ளோர் சாற்றுதற் கரிய
வரை ஆகும் வினோத உலகமும் தோன்றி ஒளியாக ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரை பொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்புவை ஆதரித்த உன்னாண்டவரை பொழுதேற்று. ஆண்டவருடைய பரிசுத்தலை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது, பலவர்களுடைய உடையை சொல்லும்போது பொற்சரிகை அணிந்தவராய் ராஜாவின் வலது வாசத்திலே நிற்கிறார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவரை ஆசீர்வதிப்பாராக. பரிசுத்த நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஆண்டவரே பலமாக கண்டு இருவர் கண்டு ஏற்படுத்தி கொடுத்த நல்ல திருமண வாழ்வுக்கு இந்த நாளுக்காக எல்லாவற்றுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். சுகமாய் கொண்டு வந்து எல்லாவற்றுக்கும் நன்றி. இந்த உடையை நாங்கள் கொடுக்குறோம். இதை அணிந்து ஆண்டவரே திருமண வாழ்வின் இணைப்பிற்கு வரும்போது ஒரு தெய்வீக சமூகம் பிரசவம் கூட இருக்கட்டும். ஆண்டவரே இதோடு மாத்திரமில்லை, நீர் அவர்களுக்கென்று வைத்திருக்கிற நல்ல உடை அலங்காரங்களை கற்று தருபடியாக சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கிறோம். நம்முடைய பிரசவத்திற்கு மறைத்துக்கிறோம். நீர் மகிமைப்படும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம். எனக்கு ஆகும். I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you. நிகழ்ச்சிக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதிக்கும் தெய்வனுக்கு நன்றி. திருமண காரியங்கள், தெய்வ பிரசன்னம், தெய்வ வல்லமை, பசுத்த ஆவியானுடைய அசைபாடுகள் எல்லாம் இருக்க வைக்கப்பட்டு கேட்கிறோம் ஐயா. கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும். ஒரு தெய்வீக சமூக பிரசனத்துக்கு மறைத்துப்படும். நீர் மகிமைப்படுகிறார். உங்களுடைய பிள்ளை ஏகத்தில் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. நாமத்தை உயர்க்கிறோம். இயேசு கூட ஜெபிக்கிறோம். நல்ல பிதாவே ஆமாம். நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. சகல வாரணி வருவாங்க. ஆமாம் ஆமாம். With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. Lift your voice. Thank you, Lord. For all you've done in our lives, we want to say thank you.
சமாதானமாக இருக்கணும், ஆண்டவருக்குள்ளே நிலச்சிருக்கணும். கல்யாணம் ஆகி சந்தோஷமா சந்தோஷமா இப்போ நாங்களாம் இருக்கிறோம்ல, அதனால கண்டிப்பாக இருக்க முடியும். மனசுக்குள்ள இருந்தா சொன்னா ஒய்ஃபை பக்கத்துல உட்கார வச்சு கேட்குறீங்களே ஒரு சண்டைலாம் இருக்கும், ஆனால் சந்தோஷமும் இருக்கும். சண்டை எல்லா நாளும் தான் இருக்கும், பட் ஆனால் நம்ம பை காட் கிரேஸில் சந்தோஷமாகவும் இருக்க முடியும். கட்டாயம். உங்களுக்கு பிடிச்ச சில கேரக்டர் கேரக்டர்னு வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது. ஓகே, நல்ல பையன், நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவான், அவரோட டீமுக்கு மினிஸ்ட்ரி நல்லா செய்கிறான், நிறையா ஆண்டவருக்குள்ள நல்லா காரியத்துலலாம் பாராட்டணும். அவங்கள பத்தி தெரியாது. அப்படி ஒன்றும் இல்லை, அது நம்மளுக்கு வர தங்கச்சி தான், எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் சமாதானமாக எழுதுறோம். சண்டை போடாம சந்தோஷமா இருந்தா, ஒற்றுமையா இருந்தா சரி. Why her? Why only Meena? Ada, so she is perfect. She is perfect life partner. In which aspect? Good spiritual life partner. Prayerful woman. Ministry involvement girl. Ministry involvement girl. Caring girl. So beautiful girl. We are not asking the qualities in her. We are asking why only her. Ada, why? I need to Why compare. only her? Because why Meena? Prabha is also spiritual girl. Because So only why her? Because I don't have any reason. Because I don't have any reason. to say no. If you have reason, will you say no? Ada, there is no reason, no. Then why? And God has united we both of us. God united. Has a great plan. Apparama, ask her. We can't ask. Why Karthi? Why Karthi? Your friends need to ask. Same question. Why Karthi? We won't ask. Enduku? We know the reason. Rashi Anna is mine. Anna will ask. I love you சொல்லுங்க. அக்கா தமிழ் I love தமிழ் you do it. என்னடா ப்ரோபோஸ் பண்ண சொல்ற? அதெல்லாம் எப்பயோ பண்ணிட்டேன்டா. நீங்க தெலுங்கு சொல்லுங்க. அக்கா you say it தமிழ். ஓகே. என்னப்பா? Stand properly. என்னப்பா? Dear Karthi, ஆ. நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். எதுக்கு? ఎందుకు? No reason. Dear Meena Kumari, my dear Chinni girl. అమ్మా. Dear నిరీక్షణ, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. பைபிள் ஓகே டியூ டு மை மாம் அப்பா. அண்ணா போதுண்ணா, அண்ணா ரெஸ்ட் எடுக்கணுண்ணா, டயர்ட் ஆச்சுண்ணா. ஐயோ நேற்றுலேருந்து செம்ம அழைச்சலையா. என்னப்பா அப்புறம் மேலே போகலாம். கோ டேக் டைம். These are the special moments. Enjoy and రెండు మాట్లాడు. நானும் என் வீடும் வீட்டாரும் என்றால் கர்த்தரே செய்யும். Song. Which song you want to dedicate? Not song. Any song that you want to dedicate to me? Right now, nothing in my mind. Okay. So I am only in your mind, right? No song. என்னாச்சுன்னா ஓவருங்க. அடுத்த கப்பல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு.
and bless them, O Lord, and guide them. Let them be blessing to all over the world, Lord Jesus. ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த திட்டங்களை மேற்போட்டுக் கொள்ளும். இந்த ஆண்டவரே, இந்த ப்ரோக்ராமில் உள்ள ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நீ மேற்போட்டு நடத்துவீராக. ஆசீர்வதியும், பெரிய காரியங்களை செய்யும். இந்த சமூகத்தில் எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன நல்ல பிதாவே. Amen. 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 Okay, Romanga, please be seated. A song and praise the Lord. Praise God. And let us glorify the Lord. Praise Him. அவரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். அவரை பாடி ஆராதிக்க துதிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருவாராக. இந்த திருமண நல்நாளிலும் கர்த்தராகிய தேவன் மணமக்களை ஆசீர்வதித்து இந்த நிலை வரை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதற்கு நன்றி சொல்லி நாம் பாடுவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. நல்லவரே நல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே நல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மணி போல் காத்தாரே. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மணி போல் காத்தாரே. கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் அறிவாய் என்னை நடத்தினாரே. கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் அறிவாய் என்னை நடத்தினாரே. நல்லவரே நல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே நல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே. ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே. துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே தூயவரே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே. கரங்களை தட்டி பாடுவோமா? ஆராதனை. Let's all clap and sing this song. ஆராதனை உமக்கே 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 ஆராதனை உமக்கே. இந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. இந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. ராஜாவின் செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவே. ராஜாவின் செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவே. ஆராதனை உமக்கே 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 ஆராதனை உமக்கே. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name
our praise. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. மகிமை 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 ராஜராஜனுக்கே. மகிமை 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 ராஜராஜனுக்கே. உம்மை உயர்த்திடுவோம் துதி நீராய் உட. கர்த்தரே நீர் உயர்ந்திடுவீர் மகிமை ராஜராஜனே. உம்மை உயர்த்திடுவோம் துதி நீராய் உட. கர்த்தரே நீர் உயர்ந்திடுவீர் மகிமை ராஜராஜனே. சங்கீதங்களின் புத்தகம் 128ஆம் சங்கீதம். Psalms number 128. I kindly request Pastor Sylvia. 8வது சங்கீதம், ஆரோகண சங்கீதம். கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும். உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சைக்கொடியைப் போல் இருப்பாள். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியைச் சுற்றிலும் ஒலிவமர கன்றுகளைப் போல இருப்பார்கள். இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். கர்த்தர் சியோனில் இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய். நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய். ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துகிறேன். இந்திய நற்செய்தி மாணவர் மன்றம் பாண்டிச்சேரி ஐக்கிய குடும்பத்தின் சார்பாக திருச்சபை குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் வந்திருக்கிற உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் குறிப்பாக மணமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன். మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను, ఆహ్వానిస్తున్నాను. యూనియన్ ఆఫ్ ఎవెంజలికల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మేము పనిచేస్తున్న ఆ యొక్క విద్యార్థుల సమూహం తరపున, మా కుటుంబం తరపున మీ అందరికీ కూడా శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. நான் வேதத்திலிருந்து ஒரு 2 வசனங்களை வாசிக்க விரும்புகிறேன். వాక్యంలోంచి 2 మాటలు చదవాలని ఆశపడుతున్నాను. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் வசனங்கள். కీర్తనలు 145వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు. கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாய் இருக்கிறார். அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்து முடியாதது. தலைமுறை தலைமுறையாக உம்முடைய கிரியைகளின் புகழ்ச்சியை சொல்லி உம்முடைய வல்லமை உள்ள செய்கைகளை அறிவிப்பார்கள். కీర్తనలు 145వ అధ్యాయము 3వ వచనము 4వ వచనం చదువుతున్నాను. యెహోవా మహాత్మ్యము గలవాడు, ఆయన అధిక స్తోత్రము నందదగినవాడు. ఆయన మహాత్మ్యము గ్రహింపశక్యము కానిది. ఒక తరము వారు మరి ఒక తరము వారి ఎదుట నీ క్రియలను కొనియాడుదురు, నీ పరాక్రమ క్రియలను తెలియజేయుదురు. இதில் வசனத்தில் பார்க்குறபடி கர்த்தர் தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரு ஆசீர்வதிக்க தேவனாக இருக்கிறார். அவருடைய கிரியைகளை சொல்லி உடைய வல்லமைகளை தலைமுறை தலைமுறையாக அறிவிக்கிறார் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார். దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మీ తరతరముల వారు ఆశీర్వదించబడతారు, మీ క్రియలను, మీరు చేసే క్రియలను కొనియాడబడతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. தேவனை குறித்து சொல்லும்போது ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் ஆகிய தேவன் அவர் தலைமுறைகளின் தேவனாக இருக்கிறார். మన దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడు, తరతరములకు దేవుడు. இன்றைக்கு திருமணத்தில் இணைக்கக்கூடிய கார்த்தி, மீனா அவர்களை கர்த்தர் தலைமுறை தலைமுறையாக ஆசீர்வதித்து அவருடைய தலைமுறை கர்த்தருடைய మహిమై சொல்லி வரும்படியான ఆశీర్వాదத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் வாழ்த்துகிறேன். ఇప్పుడు ఈ రోజున వివాహం జరుపుకుంటున్నటువంటి కార్తీక్, మీనా చెల్లి, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం తరతరాలకు ఆశీర్వదించబడాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. கார்த்திக் அண்ணன் வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஒரு மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவர் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எனக்கு தெரியும். కార్తీక్ గత 3 సంవత్సరాలుగా పాండిచ్చేరిలో ఎంఎన్సి కంపెనీలో వర్క్ చేస్తా ఉన్నాడు. తను నాకు 3 సంవత్సరాలుగా చాలా బాగా తెలుసు. இந்திய நற்செய்தி மாணவர் மன்றமாக நாங்கள் மாணவர்கள் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களை உருவாக்கும் ஊழியத்திலே நாங்கள் ஈடுபட்டு வருகிறோம். ఈ విద్యార్థుల పరిచయ ద్వారా మేము పరిచయం చేస్తూ ఉంటాము.
கார்த்திக் இந்த ஊழியத்திலே தன்னை இணைத்து கொண்டு அவர் மாணவர்களை ஆண்டவருடைய சீடர்களாக உருவாக்குற பணியை எங்களோடு சேர்ந்து செய்து வருகிறார். సో ఈ విద్యార్థుల పరిచయలో చాలా చక్కగా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ చాలా చక్కగా మాతో కలిసి పనిచేస్తూ విద్యార్థులను దేవుని దగ్గరికి నడిపించడానికి మాతో కూడా కలిసి ప్రయాసపడుతూ ఉంటాడు. அவர் பைபிள் ஸ்டடிக்கு ரொம்ப ரெகுலராக வருகிறார். அதிகமாக பைபிளை படிப்பதற்கு மிகவும் ஆர்வம் காட்டுகிற ஒரு தம்பி. విద్యార్థుల మధ్యలో బైబిల్ స్టడీ జరుగుతూ ఉంటుంది వీక్లీ. ఒక్కసారి కూడా మిస్ అవ్వకుండా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాడు. బైబిల్ ధ్యానానికి చాలా ఎక్కువ ముఖ్యత్వం ఇచ్చేటువంటి తమ్ముడు అతను. மாத்திரமல்ல, அவர் வேதத்தை கற்றுக்கொண்டு மாணவர்களுக்கு வேதத்தை போதிப்பதிலே மிகவும் ஆர்வமுள்ளவர். అంత మాత్రమే కాదు, ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకొని విద్యార్థులకు దేవుని గురించి చెప్పడంలో చాలా ఎక్కువగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు దేవుని కోసం. ஊழியத்திலே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், ஊழியத்திலே ஒரு பங்காளித்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சகோதரர். మాతో కూడా దేవుని పరిచయలో సహ భాగస్వామి అతను. எப்போது பார்த்தாலும் ஒரு சிரித்தமும் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వుతూ ఉంటాడు తమ్ముడు. மாத்திரமல்ல, தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அதிகமாக வாஞ்சிக்கிற ஒரு தம்பி. తన జీవితంలో దేవుని చిత్తం చేయాలని చాలా ఆశపడ్డటువంటి వ్యక్తి కార్తీక్. அவருடைய திருமண துணைக்காக அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஊழியத்திலே, கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே ஆர்வமுள்ள ஒரு மணப்பெண் எனக்கு வேண்டும், எனக்கு மனைவியாக வேண்டும் என்று சொல்லி அவருடைய ஆசையை வெளிப்படுத்தினார். తను పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నప్పుడు అన్నతో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, నేను విద్యార్థుల మధ్యలో పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాను, నాతో కూడా అదే విధంగా పరిచయం చేసేటువంటి వ్యక్తిని చేసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్పాడు. அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்ன விஷயம், நீங்க உங்களுடைய துணைவியாரை நீங்க தேடும்போது உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு எல்லையும், ஒரு ரிசர்வேஷன் இல்லாமல் ஜாதி இனம் குறித்த எந்த எல்லைகளையும் கடந்த ஒரு நிலையில நீங்க அப்படி ஒரு மனநிலையோடு நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் சொன்னேன். నువ్వు ఒక భాగస్వామిని వెతుకుతున్నప్పుడు ఎలా వెతకాలంటే, ఎటువంటి హద్దులు లేకుండా దేవుని దగ్గర వెతకాలి. ఎలాంటి హద్దులు అంటే అన్న చెప్పినవి క్యాస్ట్ కానీ ఊరు కానీ చాలా ఉన్నాయి, ఏబిసిడి అని ఉంటాయి, ఇలాంటివి ఏమి చూడకుండా అని చెప్పి இன்று கர்த்தர் அவருடைய அந்த விஷயத்தை அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் நிறைவேற்றி இருக்கிறார். దేవుడు తన జీవితంలో అది చేయడానికి చాలా ప్రోత్సహించి సహకరించాడు దేవుడు. மீனாவை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர்கள் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி ஸ்காலர். அவங்களுக்கு 2022ஆம் ஆண்டிலிருந்து எனக்கு தெரியும். చెల్లి మీనా గురించి చెప్పాలంటే 2022 నుంచి తను అక్కడ పిహెచ్డి చేస్తా ఉన్నారు. அவர்களும் அதிகமாக வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள, ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு ஊழியத்தில் அதிக ஈடுபாடு உள்ள ஒரு சகோதரி. చెల్లి కూడా దేవుని పరిచర్యలో, ఆ దేవుని యొక్క సేవలో ఆ విద్యార్థుల మధ్య పనిచేస్తున్నటువంటి చెల్లి. ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும், வேதத்தை கற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படிவதற்கு மிகுந்த ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள ஒரு சகோதரி. దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాదు, దేవుని వాక్యానికి లోబడుతూ జీవించేటువంటి ఒక చెల్లి. அவர்கள் அவருடைய ஹாஸ்டல் ரூம் எப்போதும் ஒரு ஓப்பன் ரூம், திறந்த ஒரு அறையாக, அதாவது மாணவிகளை அவர்களை அறையில் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை அன்பின் நிமித்தமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறந்த ஒரு ஓப்பன் ரூமாக தான் நான் பார்க்குறேன். చెల్లి యొక్క ఉండే హాస్టల్లో రూమ్ గురించి మీరు ఆలోచిస్తే, ఆ రూమ్ ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ లేదంటే చెల్లి వాళ్ళు దేవుని వాక్యం కోసం ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడు కూడా తెరిచి ఉన్నటువంటి గది అని చెప్తా ఉన్నారు. இந்த பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்திருக்க அந்த கூட்டமே அதற்கு சாட்சி. పాండిచ్చేరిలో చాలా మంది వచ్చారు, వాళ్ళందరూ దీనికి ప్రూఫ్. இவர்கள் இப்படியாக ரெண்டு பேரும் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு மிகுந்த ஆர்வமுள்ளவர்கள். அவர்கள் இப்படி ஒரு திருமணத்தில் இணைக்கப்பட்டு ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ இல்லத்தை ஸ்தாபிப்பது மிகுந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். ఇలాంటి ఆసక్తి కలిగిన ఇద్దరు వ్యక్తులు పెళ్లి ద్వారా ఒకటవ్వడం, దేవుని పరిచర్యలోనికి కుటుంబంగా రావడం చాలా అభినందనీయం. அகில்லா பிரிஸ்கெல்லாவை போல ஒரு மாதிரி குடும்பமாக அநேக இளைஞர்களை ஆண்டவருக்கு நேராக வழிநடத்தக்கூடிய சீடர்களாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இல்லத்தை அவர்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ఒక కొత్త నిబంధనలో అకులా ప్రిస్కిల్లా వంటి ఒక కుటుంబం లాగా అనేక మందిని కట్టేటువంటి సంఘాన్ని కట్టేటువంటి ఒక నూతన బంధన సంఘంగా కుటుంబంగా ఉండడానికి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో ఉపయోగపడతారని ఆశిస్తున్నాను. அவர்கள் என்னிடத்தில் பேசிட்டு இருக்கும்போது, நாங்கள் புதுச்சேரியிலே ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாச மாதிரி குடும்பத்தை நாங்கள் நிர்மாணிப்போம் என்று சொல்லி அவர்கள் உறுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள். వాళ్ళిద్దరూ చెప్పిన మాట లేదంటే ప్రమాణం ఏంటంటే, ఒక మంచి కుటుంబం, ఒక క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని విద్యార్థుల పరిచయలో మేము కట్టాలనుకుంటున్నాం, కడతాం అని వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారు.
ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 10. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 10వ వచనము. ஏனென்றால் உங்கள் கிரியையையும் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்து வருகிறதுனாலும் தமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தை மறந்து விடுகிறதற்கு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே. இது 6:10. మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారం చేసి ఇంకనూ ఉపచారము చేయుచుండట చేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు. அவர்கள் தேவனுக்கு செய்கிற கிரியைகளையும் அவருடைய பிள்ளைகள் மீது காட்டுகிற அன்பையும் தேவன் ஒருபோதும் மறந்து விடுகிற தேவன் அல்ல. அதற்கு உரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அருளி செய்வார். దేవుడి కోసం దేవుడి బిడ్డలు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు, వాళ్ళు చేసే పనులు మర్చిపోవడానికి దేవుడు ఏమాత్రం అన్యాయస్తుడు కాడు. వారిని ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదిస్తాడు వారిని చేసిన నిర్ణయాలను బట్టి. மீண்டும் புதுச்சேரி இந்திய நற்செய்தி மாணவ மன்றத்தின் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் இங்கே வந்திருக்க உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் அவர்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். పాండిచ్చేరి పుదుచ్చేరి విద్యార్థుల సమూహం తరపున ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరినీ కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కృతజ్ఞతలు. கடந்து வந்த பாதையை நான் பார்க்கிறேன், சுமந்து வந்ததை நான் உணர்கிறேன். கடந்து வந்த பாதையை நான் பார்க்கிறேன், நீ சுமந்து வந்ததை நான் உணர்கிறேன். என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்ததை நம்பீரே. என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்ததை நம்பீரே. இதுவரை நடத்தினீ, இனியும் நடத்துவீர். யெகோவாயிலே பார்த்துக் கொள்வீர். இதுவரை நடத்தினீர், இனியும் நடத்துவீர். யெகோவாயிலே பார்த்துக் கொள்வீர். யெகோவாயிலே, யெகோவாயிலே, என் தேவையாம் நீர் சந்திப்பார். யெகோவாயிலே, என் தேவையாம் நீர் சந்திப்பார். தனிப்பட்ட முறையில் வாழ்த்துகிறேன். ఇక్కడికి వచ్చిన వివాహానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నా పర్సనల్గా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ஆந்திராவிலிருந்து வந்தவர்கள், ఆంధ్రాలో నుంచి వచ్చిన వారిని అందరినీ, பாண்டிச்சேரியிலிருந்து வந்தவர்கள், పాండిచ్చేరి నుంచి వచ్చిన వారిని అందరినీ, சபை விசுவாச குடும்பங்கள், ఈ సంఘం యొక్క విశ్వాసులందరినీ எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். అందరినీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. திருமணத்தில் வாழ்த்தும்படியாக வந்திருக்கிறோம். వీళ్ళందరినీ గ్రీట్ చేయడానికి వచ్చాం మనం. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உடைய வாழ்க்கையில் தங்கி இருப்பதாக. దేవుని ఆశీర్వాదం మీ అందరి మీద ఉండును గాక. திருமணம் என்பது, వివాహం అనేది, மேரேஜ் இஸ் நாட் கான்ட்ராக்ட், அது கான்ட்ராக்ட், వివాహం అనేది ఒక ఒప్పందం. ஒப்பந்தம் அல்ல. இட்ஸ் நாட் கான்ட்ராக்ட்.
ఇట్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఒక ఇద్దరి మధ్య జరిగే ఒప్పందం. But it is covenant. కానీ అలానే సేమ్ వే అది ఒక నిబంధన. Marriage is not a contract, but covenant. మ్యారేజ్ అనేది ఒప్పందం కాదు, అది ఒక నిబంధన. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని నామం మహింపరచబడును. பிரசங்கி புத்தகம் యెహెజ్కేలు పుస్తకం 4వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం முதல் 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం 8వ వచనం முதல் 12వ వచనం వరకు 8 నుంచి 15. యెహెజ్కేలు 4వ అధ్యాయము 8 నుంచి 12 వరకు. యెహెజ్కేలు 4, 8, 12. Shall I read? Yehezkel 8:12. நான் முதலாவது வாசிக்கிறேன், பிறகு வாசிக்க கேட்கும்படி கேட்குவேன். Shall I read? I will read. ஒன்றியாய் இருப்பதிலும் இருவர் கூடியிருப்பது நலம். அவருடைய பிரயாசத்தினால் அவருக்கு நல்ல பலன் உண்டு. ஒருவன் விழுந்தால் அவன் உடனாளி அவனை தூக்கி விடுவான். ஒன்றியாய் இருந்து விழுகிறவனுக்கு ஐயோ, அவனை தூக்கி விட துணை இல்லையே. 2 பேராய் படுத்து கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு சுடு உண்டாகும். ஒன்றியாய் இருக்கிறவனுக்கு சுடு உண்டாகுவது எப்படி? ஒருவன் யாதொருவன் மேற்கொள்ள வந்தால் இருவரும் அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கலாம். 30 நூல் சீக்கிரம் ஆறாது. லைன் 2 మరియు నీవు గోధుమలను, యవలను, కాయధాన్యములను, చోళ్లను, సజ్జలను, తెల్ల జీలకర్రను తెచ్చుకొని ఒక పాత్రలో ఉంచి నీవు ఆ ప్రక్క మీద పండుకున్న దినముల లెక్క చొప్పున రొట్టెలు కాల్చుకునవలను. 390 దినములు నీవు ఇలాగన భోజనము చేయించు రావలను. నీవు తోనికే ప్రకారం అనగా దినము 1కి 20 తులముల చొప్పున భుజింపవలను. వేళ వేళకు తినవలను. దేవుని నామం మహింపరచబడును. இந்த வசனங்களிலே 2 என்றதான பதம் ఇక్కడ 2 రకాల పదాలు వాడబడుతున్నాయి. 3 முறை வருகிறது. 3 முறை. பிரசங்கி 4. Oh, I do not know telling this. There's no problem. Sorry. என்ன வாசனை தெரியல. பிரசங்கி புத்தகம் 4వ அதிகாரம் 8వ. సారీ ప్రసంగి. ఓకే, ఎస్కి కాదు, ప్రసంగి పుస్తకం నుంచి 8వ వచనం. ఒంటరిగానున్న ఒకడు కలడు, అతడికి జతగాడు లేడు, కుమారుడు లేడు, సహోదరుడు లేడు, అయినను అతడు ఎడతెగక కష్టపడును. అతని కన్ను ఐశ్వర్యం చేత తృప్తి పొందదు. అతడు సుఖమునన్నది నెరుగక ఎవరి నిమిత్తం కష్టపడుచున్నామని అనుకున్నాడు. ఇది వ్యర్థమైన బహుచింత కలుగును. ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలం కలుగును గనుక ఒంటిగాడై ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండుట మేలు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த 3 வசனங்களிலே ఇక్కడ 3 వచనాల్లో 3 முறை ஏறக்குறைய 3 முறை இருவர் என்றதான பதங்கள் வருகிறது. 3 సార్లు ఇద్దరు అనే మాట వాడబడుతుంది. இந்த இருவர் ஒரு ஆண் பெண் என்றதான் ஒன்று இருக்கலாம். ఇద్దరు అన్నప్పుడు ఒకళ్ళు స్త్రీగానో ఒకళ్ళు పురుషుడుగానో, மணமகள் என்று இருக்கலாம். లేదంటే పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెగా కూడా చెప్పొచ్చు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని నామం మహింపడును గాక. தேவன் ஆதியிலே மனுஷனை உண்டாக்கின போது, దేవుడు మొదలులో మనిషిని సృష్టించినప్పుడు మనుషన్ తనిమయా இருப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லி తనకు తానే சொல்லி கொண்டார். మనుష్యుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. அவர் எல்லார்ட்டையும் சொல்லவில்லை. అది అందరితో చెప్పలేదు, దేవుడు చెప్తున్న మాట, ఆయనతో చెప్పుకుంటున్న మాట. ஆதாம் மட்டும்தான் இருக்கிறான். అప్పుడు ఆదాం మాత్రం ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఏవాள் இல்லை. ఆదాం ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఏవాள் இல்லை. హవ్వ లేదు. అప్పుడు ஆண்டவர் தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டார். దేవుడు తనకు తానే చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు, இந்த மனிதன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல. మనుష్యుడు ఒక ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు. அவருக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவோம் என்று சொல்லி கொண்டார். అతనికి ఒక సరియైన సహకారి అవసరం ఉంది. தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மனுஷன் ஏற்படுவது தேவனுடைய திட்டம். దేవుడు ఒక మనిషిని సృష్టించడం అనేది, తనకు సహకారిని సృష్టించడం అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం, దేవుని ఆలోచన అది, దేవుని యొక్క ఆలోచన అది. ஏன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் மனுஷனை தனிமையாய் உருவாக்கி அவனை எப்படி விட்டுவிட விரும்பவில்லை. మనుష్యుని ఒంటరిగా సృజించి వదిలేయాలని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. அவனுக்கு ஏற்ற துணை என்றதான ஒன்றை கர்த்தர் கொடுத்தார். సరి అయిన సహకారిని సృజించాలని దేవుడు అనుకున్నాడు. அவனுக்கு நண்பன் என்ற ஒரு ஆணை உண்டாக்கவில்லை.
తనకు తోడుగా ఒక పురుషుడికి ఇంకో పురుషుడిని దేవుడు సృష్టించలేదు. அல்லது அவனுக்கு மகள் என்ற ரீதியிலே மகன் என்ற எல்லையிலே ஒரு சிறு குழந்தையை கையில் கொண்டு கொடுக்கவில்லை. సహకారి అన్నప్పుడు తోడుగా చేయడానికి ఒక పిల్లోనో కూతురునో ఒక అబ్బాయినో సృష్టించలేదు. ஏற்ற துணையை தான் கொடுத்தார். సరి అయిన సహకారి అన్నప్పుడు ఒక స్త్రీని సృష్టించాడు. பாவம் இல்லாமையில் உள்ள காலத்திலே தேவன் குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினவர். ఏమీ లేనప్పుడు మొదల్లోనే దేవుడు కుటుంబాన్ని సృష్టించాడు. కుటుంబం என்பது కుటుంబ வாழ்க்கை என்பது பாவம் அல்ல. కుటుంబం అనేది కుటుంబ జీవితం అనేది పాపం కాదు. దేవునాல் உண்டாக்கப்பட்டது. దేవుని చేత సృజించబడిన ఒక వ్యవస్థ ఇది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని నామం మహిమ కలుగును గాక. దేవుని ఆలోచన ఇది దేవుని యొక్క ఆలోచన. దేవుని ఆలోచனை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் காண்கிறோம். దేవుని యొక్క ఆలోచన ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఉండాలి. యేసు ప్రభువారు కానా ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கும் போது కానాను యొక్క వివాహంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ద్రాక్షరసం குறைபட்டு போயிடுச்சு. ఆ వివాహంలో ద్రాక్షరసము ఖాళీ అయిపోయినట్టుగా మనం చూస్తాం. அவருடைய தாயார் వాళ్ళ యొక్క అమ్మగారు అయినటువంటి మరియా வேலைக்காரரை பார்த்து சொன்னார்கள். అక్కడున్న శిష్యుల్ని పని వాళ్ళని చూసి చెప్తా ఉన్నారు, యేసు என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள். యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీతో ఏమి చెప్తున్నాడో అది చేయండి. இதுதான் அந்த எல்லையில ஒரு குறைவு நிவர்த்தியாக்கப்பட்டது. అక్కడ వివాహంలో ఒక యొక్క నీడ్ అవసరత ఏర్పరచబడింది. அதேபோல் ஒரு வாழ்க்கையில் ஆலோசனை என்று வேண்டுமானால் మన జీవితంలో కూడా కుటుంబంలో కూడా ఒక ఆలోచన కావాలి అంటే முதலாவது தேவ சமூகத்தை நாடுபடி கேட்கிறேன். தேவ சமூகத்தை நாட வேண்டும். దేవుని యొక్క సమూహాన్ని దేవుని యొక్క సన్నిధిని సమీపించాలి. அப்போது குடும்ப வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். అప్పుడు మాత్రమే కుటుంబం యొక్క జీవితం బాగుంటుంది. 11వ వచనం சொல்லப்படுகிறது. ఇంకొక వచనం చూద్దాం. வேதம் சொல்லப்படுகிறது. 9వ வசனம் சொல்லப்படுகிறது. 9వ வசனம் సేమ్ ప్లేస్. ஒன்றியாய் இருப்பதினாலும் இருவர் கூடி இருப்பதினாலும் அவருடைய பிரயாசத்தினால் அவருக்கு நல்ல பலன் உண்டாகும். ప్రసంగి 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదువుతూ ఉన్నాం. ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడై ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండుట మేలు. அவர்கள் ஒருமித்து இருப்பதினாலே அவர்களுக்கு வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு பெரிய ஒரு ఆశీర్వాదమే ఉండాகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. వాక్యం సెలవిస్తున్నది ఏంటంటే ఇద్దరు కలిసి ఉండటం అనేది వాళ్ళకి చాలా మేలైనటువంటి విషయం. వాళ్ళ ప్రయాసత్తున நல்ல பலன் உண்டு. వాళ్ళ యొక్క చాలా కష్టం చేత వాళ్ళు ఉండి ఉండవచ్చు. ஒரு மனுஷன் செய்கிற வேலையை விட ఒక్కళ్ళు చేసేటువంటి పని కంటే కూడా இருவர் இணைந்து செயல்படும் போது ఇద్దరు కలిసి ఒక పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ஒருவர் செய்வதை விட பல மடங்கு இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ఒకరు చేసేదానికి కూడా ఇద్దరు కలిసి చేసేది చాలా ఎక్కువ రెట్టింపుతో పని చేయవచ్చు. ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொன்னார், దేవుడు ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు, ஒருவன் ఒక్కళ్ళు 10 பேரை துரத்துவார். ఒకళ్ళు 10 பேர் ఒకళ్ళు 10 మైళ్ళు పరిగెత్తవచ్చు. 10 பேரை துரத்துவான். ఒకళ్ళు 10 మందిని తోలవచ్చు, అంటే వెంటాడవచ్చు. 2 பேர் ఇద్దరు 100 பேரை துரத்துவார்கள். ఒకళ్ళు 10 మందిని వెంటాడగలిగితే ఇద్దరు కలిసి 100 మందిని తవరొచ్చు అంట. ஒரு மனிதன் 20 பேரை துரத்தினால் ఒక మనిషి 20 మందిని గెలవగలిగితే లేదంటే తరవగలిగితే 2 பேர் ఇద్దరు కలిసి 40 பேர் தான் துரத்த வேண்டும். 40 మందినైనా కానీ కనీసం చేయగలరు. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే இருவர் சேரும்போது ఒకళ్ళు చేసేటప్పుడు ஒருவனுடைய பலத்தை விட ఇద్దరు చేసేటప్పుడు ఒకళ్ళ చేసే పని బలం కంటే 5 மடங்கு பெருகிறது. 5 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. தனித்தனியாக இருந்த வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கலாம். విడిగా ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో పనులు చేసి ఉండవచ్చు. இருவர் ஒருபலப்பட்டு செயல்படும் போது ఇద్దరు కలిసి పని చేసేటప్పుడు ஒற்றுமையாய் செயல்படும் போது ఇద్దరు కలిసి ఏకత్వంతో పని చేయగలరు. ஒரு மனதோடு செயல்படும் போது ఒక మనస్సుతో కలిసి చేసేటప్పుడు உங்கள் வாழ்க்கையில் అద్భుతమైన వెற்றியை కండుకొள்ளప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఒకే మనసుతో పని చేస్తున్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు చూడవచ్చు. 11వ వచనத்தில் சொல்லப்படுகிறது. 11 2 பேராய் படுத்துக் கொண்டிருந்தால் அவளுக்கு சூடு உண்டாகும். ஒன்றியாய் இருப்பவனுக்கு சூடு உண்டாவது எப்படி? ఇద్దరు కలిసి పండుకొనిన ఎడల వారికి వెట్టకలుగును, ఒంటరిగానికి ఎలాగ వెట్టకలుగును. இதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் எழுத்தின்படி சொல்வதற்கு படுத்துக்கொள்வது என்பதை அங்கே சொல்லப்படுவதை விட 2 பேர் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுவது என்னென்னால் அவருடைய ஐக்கியத்தை சுட்டிக்காட்டு ஃபெலோஷிப் ఐక్యత సుట్టి కాட்டுகிறது. 11వ వచనం అక్కడ పడుకోవడం అని రాయబడింది. దానికంటే కూడా ఇద్దరు కలిసి ఉండడం, ఇద్దరి మనస్సులు కలిసి ఉండడం అనే విషయాన్ని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంది. ஒற்றுமை அந்யோன்யத்தை காட்டுகிறது. ఏకత్వం గురించి, సహవాసం గురించి అక్కడ మాట్లాడబడతా ఉంది. అందుకు భయపడవதாக
உங்களுடைய ஒற்றுமை, ఇద్దరి యొక్క ఏకత్వం உங்கள் இரு குடும்பத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். రెండు కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది. கார்த்திக் குடும்பத்திற்கும், కార్తీక్ యొక్క కుటుంబానికి, மீனா குமாரின் చెల్లి குடும்பத்திற்கும், మీనా కుటుంబానికి కూడా ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది. இருவரும் இரு குடும்பத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். రెండు పేరు వీళ్ళిద్దరూ కూడా రెండు కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదంగా ఉండగలరు. வேதத்தில் அப்படிதான் சொல்லப்படுகிறது. వాక్యం అలాగూ చెప్తూ ఉంది. கணவன் భర్త மனைவியை భార్యని அன்பு கூற வேண்டும். ప్రేమించాలి. భర్త భార్యని ప్రేమించాలి. அதுக்கு அளவு என்பது கிடையாது. దానికి ఎలాంటి లెవెల్ ఎలాంటి లిమిట్ లేదు. ஏனென்றால் கிறிஸ்து சபையை அன்பு கூர்ந்தது போல క్రీస్తు సంఘమును ఎలాగూ ప్రేమించెనో అలాగునే ప్రేమించవలెను. ஆண்டவர் சபைக்கு இவ்வளவுதான் அன்பு கூறுவேன் என்று சொல்லவில்லை. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సంఘాన్ని నేను ఇంతే ప్రేమించాను అని ఎక్కడ చెప్పలేదు. தம் கடைசி சொட்டு ரத்தம் இந்த உலகத்தில் சிந்து வரைக்கும் தம் ஜீவனை கொடுத்து அன்பு இல்லை என்பதை விளங்க பண்ணினார். ఆయన యొక్క ఆఖరి రక్తపు చుక్కను కూడా సంఘం కోసం కాచి ఆయన ప్రేమించాడు. இன்றைக்கும் சபையின் மீது அன்பு செலுத்துகிறக்கூடிய தேவனாய் இருக்கிறார். ఈ రోజుకి కూడా సంఘం మీద ఆయన ప్రేమను చూయిస్తూనే ఉన్నారు. அந்த அன்பு முடிவற்றதான அன்பு. ఆ ప్రేమ అనేది முடிவில்லாது. ఆ ప్రేమకు భాష లేనటువంటిది. ఆ ప్రేమకు ఎలాంటి భాష లేదు. ஆண்டவருக்கு மகிமைப்பட்டதாக. దేవుని నామం మహింపరచబడుగాక. ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கை கணவன் மனைவியை என்ன செய்ய வேண்டும்? அன்பு கூற வேண்டும். వివాహ జీవితంలో భర్త భార్యను ఎలాంటి లిమిట్ లేకుండా ప్రేమించవలెను. அந்த அன்பினுடைய மேன்மை என்ன சொன்னா, ఆ ప్రేమకు ఆధారం ఏంటయ్యా అంటే மீனாகுமாரி கார்த்திகை கீழ்ப்படிய வேண்டும். భార్య అనేటువంటి చెల్లి మీనా భర్తకు లోబడవలెను. எப்படி என்று சொல்ல வேதம் சொல்லுகிறது. వాక్యం ఎలాగ చెప్తూ ఉందంటే தெய்வ பயத்தோட கர்த்தருக்குள் ஒருவருக்கொரு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். దేవునికి సంఘము ఎలాగున విధేయత కలిగి ఉన్నదో అలాగున లోబడి ఉండవలెను. வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది. దేవుని నామం మహింపరచబడుగాక. அதே போல 12ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது. 12వ వచనంలో ఎలాగున్నది? அது சொல்லும் போது, ஒருவன் யாதொருவனை மேற்கொள்ள வந்தால் இருவரும் உனக்கு எதிர்த்து நிற்கலாம். ఒంటరి యగున ఒక మీదట మరి ఒకడు పడిన ఇళ్ళ ఇద్దరు కూడి వారిని ఎదిరింపగలరు. 3 పేటల తాడు త్వరగా తెగిపోదు కదా. ஒரு 2 பேர் அடிக்க வருகிறான்னு சொன்னால், ఒక ఇద్దరు మనల్ని కొట్టడానికి వస్తున్నారు అనుకోండి, ஒருவனா இருக்கிறவனை 2 பேர் அடிச்சு நிமித்துவாங்க. ఒక్కళ్ళమే ఇద్దరిని కొట్టలేం. వాళ్ళిద్దరే ఒక అతన్ని కొడతారు. இவனால் முடிந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும்? அதான் செய்ய முடியும். ఒక్కళ్ళు ఏం చేయగలరో అంత మాత్రమే చేయగలరు. ஆனால் 2 பேர் இருந்தால், అదే ఇద్దరు కలిసి ఉంటే அவன் தைரியமாக எதிர்த்து நிற்பார்கள். వాళ్ళిద్దరిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవచ్చు. உதாரணம் சொல்லுகிறேனே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ఉదాహరణకు ஒரு குடும்பத்திலே கணவன் மனைவி 2 பேர் சண்டை போட்டுருப்பாங்க. ఒక కుటుంబంలో భార్య భర్త వాళ్ళిద్దరు గొడవ పెట్టుకున్నారు. గొడవ అవుతా ఉంది. கணவன் மனைவியை திட்டுவார், மனைவி கணவன் திட்டுவார், 2 பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கும். భార్య భర్తను తిట్టడం, భర్త భార్యను తిట్టడం జరుగుతూ ఉంది. அந்த எல்லையில வெளியே இருந்து ஒருவன் வருகிறான். బయట నుంచి ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చాడు. அவன் கணவரை ஏசுகிறான், கணவனை பேசுகிறான் என்று சொன்னால், భర్త మాట్లాడుతూ ఉంటే 2 பேர் சண்டை போடுறது எந்த நிமிஷம் போனதுன்னு தெரியாது. 2 பேர் சண்டை போட்டது எந்த நிமிடத்தில் போனது தெரியாது. ఓకే, వాళ్ళిద్దరూ గొడవ పడతా ఉంటే ఆ భర్త மறந்துடுவாங்க. 2 பேர் சண்டை போடுறது மறந்துடுவாங்க. ఓకే, వాళ్ళిద్దరూ కనుక గొడవ పడితే ఎప్పుడు జరిగింది గొడవ అనేంత త్వరలో మర్చిపోతారంట. 2 பேரும் ஒன்று சேர்ந்து ఇద్దరు కలిసి ఉంటే எதிர்த்து வந்தவனை వేరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுக்காமல், ఒకళ్ళనే ఒకళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ చేసుకోకుండా அவனை விரட்டி அனுப்பிவிடுவார்கள். బయట ఉన్న వ్యక్తిని ఈజీగా పంపించేయచ్చు. அதே போலதான் అదే విధంగా కుటుంబంలో சத்ருவின் கிரியைகள், సాతాను యొక్క క్రియలు, பலவிதமான பிரச்சனைகள், చాలా రకమైన సమస్యలు எதிர்த்து வந்தால் మనల్కి వస్తూ ఉన్నప్పుడు இருவரும் இணைந்து நின்று எதிர்த்து போராட வேண்டும். ఇద్దరు కలిసి ఒకటిగా నిలబడినప్పుడు మాత్రమే వాటిని మనం ఫేస్ చేయగలము. அப்படி செய்யும் போது கர்த்தர் ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்வை கட்டளையிடுவார். అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ కుటుంబానికి విజయవంతమైన కుటుంబంగా చేస్తారు. ஒன்று கவுன்சில், ஒன்று ஆலோசனை, ఒక ఆలోచన, 2 ఫెలోషిప్, ఒకటి ఆలోచన, 2 సహవాసం, இது యూనిటీ, 3 ఏకత్వం. இவையெல்லாம் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்று சொன்னார். ఈ 3 కూడా కుటుంబ జీవితంలో ఉండాలి. குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வல்லவர். ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు చాలా అద్భుతంగా ఆశీర్వదిస్తారు. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. థ్యాంక్ యూ. ஆண்டவருக்கு பயம் உண்டாவதாக. இப்போது முக்கியமான ஒரு பகுதியை சொல்கிறோம். சில கவனிக்கப்படி கேட்கிறேன். சில பிள்ளைகள் அங்கே உட்காரப்படி கேட்கிறேன். The purpose of marriage. The bride and groom stand before the minister. எழுந்திருக்கப்படி கேட்கிறேன். Please stand.
Dearly beloved, we are gathered here in the presence of God to unite Karthik Kannan and Meena Kumari in marriage. This is a way of life instituted by God, and the Holy Scripture command all people to hold it in honor. Our Lord Jesus Christ blessed it by His awesome presence in Cana of Galilee. About this way of life, hear what our Lord said. From the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one. So they are no longer two, but one. What therefore God has joined together, let not man put asunder. Marriage is therefore not by any to be undertaken lightly or ill-advisedly, but seriously and prayerfully, considering the purpose for which it is ordained. We have come here to be made one in His holy estate. But if anyone here knows any just case why they may not be married according to the discipline of the church and the law of this land, let them now make it known. இவர்களை இணைக்கக்கூடாத நியாயமான காரணங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை இப்பொழுதே தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்படி இல்லாவிட்டால் இனி ஒரு காலம் சொல்லாது இருக்க கடவர்கள். எல்ஸ் ஹெல்ப் தேர் பீஸ், அமைதலாக இருக்க கடவுள் என்று சொல்லப்படுது. I charge you both in the presence of God that if either of you know any reason why you may not be joined together in marriage, you now confess it. Will you have this woman, Meena Kumari, to be your wife, to live together in the holy estate of matrimony? Will you love her, comfort her, honor and keep her, and forsaking all others, cleave to her alone? Yes, I will with God's help. Meena Kumari, will you have this man, Karthik, to be your husband, to live together in the holy estate of matrimony? Will you love him, comfort him, honor and keep him, and forsaking all others, cleave to him alone? Yes, I will with God's help. And then take you, I, Karthik Kannan, take you, Meena Kumari, to be my wife, Meena Kumari, to be my wife, to have and to hold to have and to hold from this day forward, from this day forward, for better, for better, for worse, richer, for richer, for poorer, in health, and in sickness, to love, cherish and protect, as long as we both shall live according to God's holy law, and to this I give you my pledge. I, Meena Kumari, take you, I, Meena Kumari, take you, Karthik Kannan, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in health and in sickness, to love, cherish and protect, as long as we both shall live according to God's holy law, and to this I give you my pledge. தாழ்விலும் உயர்விலும் பலகீனத்திலும் மரணம் தங்களை பிரிக்கும் அளவும் உனக்காக வாழ்வேன், நான் உன்னை மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்ன கார்த்திக், கணவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி மீனா குமாரி. இதுதான் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டது. அவர்களுக்கு பயப்பண்டவதாக அதற்கு ஸ்தோத்திரம்.
For as much as Karthik Annan and Beena Kumari have consented together the holy wedlock and have witnessed the same before God and this congregation, and that is to have given and pledged to their truth, each to other, and have declared the same by giving and by joining hands, I pronounce that they are husband and wife in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. கார்த்திக் அண்ணன், மீனா குமாரி இவர்களும் ஒருவருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்து அவர்கள் வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே இவர்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினாலே இனி அவர்கள் கணவன் மனைவி என்று அழைக்கப்படுவார்கள். ஆமாம், ஆண்டுக்கு பயப்படாததாக. தேவன் இணைத்ததை மனிதர் எவனும் பிரிக்காதிருக்க கடவன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இப்படி குடும்ப வாழ்க்கை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். தேவன் தம்முடைய அற்புத வல்லம் விளங்கப்பட வேண்டும். அதனுடைய ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கை தங்கியிருப்பதாக. நன்றி சொல்லுகிறோம். கர்த்தர் மெய்யாகவே வாசமடைகிற இந்த ஸ்தலத்தில் இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இருவரும் கணவன் மனைவியாக நித்திய விவாக உடன்படிக்கையில் இணைத்ததற்காய் நன்றி. கர்த்தாவே பரிசுத்தவான்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையில் ஆலோசனையை கேட்டு ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் வந்து ஆண்டவரே இந்த இல்லற வாழ்வில் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும்படியாக இவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று சிறந்திருக்கும்படியாக அடிய நாங்கள் எல்லாம் சபையாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. சங்கீதம் 22:30 படி ஒரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும், அது தலைமுறை தலைமுறையாய் ஆண்டவருடைய சந்து என்று வாக்குத்தத்தம் இந்த நாளிலிருந்து ஒரு வாழ்க்கை நிறைவேறுவதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, ஏதேன் தோட்டத்தில் நீர் உண்டாக்கின அந்த குடும்ப வாழ்வு இன்றும் இந்த நாளில் இந்த இடத்தில் நிறைவேற நீர் சித்தம் வைத்திருப்பதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின்படி அபிஷேகத்தின்படி பரிசுத்தவான்களோடும் விசுவாச பிள்ளைகளோடும் உறவுகளோடும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். நன்மையும் கிருபையும் வாழ்நாளெல்லாம் தொடரட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். இனி இவர்கள் கணவன் மனைவி என்று அழைக்கப்படுவார்கள். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கலாச்சார சூழ்நிலைகளே ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்றாக தேவ நாமம் மகிமைப்பட நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை தொடர கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை கட்டிடுவாராக. ஆமென். கர்த்தருக்கு மகிமைப்பட நாம் ஜெபிக்க முடியுமாக. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே.
பிரைஸ் லோட் நல்லா ஜோப் பண்ணுவோம். உங்களுடைய கரங்களை பிள்ளைகளுக்கு நேராக நீட்டு கொள்ளும்படி கேட்குறேன். ஷோ ஹான் தப்பாங்க நியூலி மேரிட் காப்பு உங்களுடைய கரங்களை கொண்டு போய் நீட்டு கொள்ளும்படி கேட்கிறேன். பசுத்தவன் நல்ல பிதாவே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஒன்று கூடி உங்களுடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்தி கார்த்திக் மீனாகுமாரி ஆசீர்வதிக்கிறோம். வித்தியாசமான குடும்பம், வித்தியாசமான வளர்ப்பு, வித்தியாசமான சூழ்நிலை ஒன்றாக்கி எங்கள் ஆண்டு ஒன்றாக்கினவர்கள் ஒருமித்து குடும்ப வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய நாமத்தை மையப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் ஐயா. ஒருமித்து செயல்பட, ஒருமித்து ஆராதிக்க, ஒருமித்து ஆலயத்து சொல்ல, ஒருமித்து குடும்ப வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாய் வாழ்ந்திருக்க பண்ணுவீராக. பரத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம், பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம், சரீரத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம், ஆவிக்குரிய நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஆண்டவர் நிரப்பி இருவர் குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க உடைய நாமத்தினால் நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஐயா. உடைய பிரசனம் கூட இருப்பதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, சகல பாக்கியம் பரவாதே. ஆமென் ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், கிருபை, சமாதானம், சந்தோஷம் நாம் அனைவரோடும் விசேஷமாக திருமணத்தில் இணைக்கப்பட்ட கார்த்திக் மீனாகுமாரியோடு என்றும் சதா காலம் இருப்பதாக. ஆமாம் ஆமாம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. because of what the Lord has done.
நாள் முதல் இதுவரை அவளை காத்து வழிநடத்தின தேவன் இந்த குறிப்பிட்ட நல்ல நாளிலும் திருமண உறவிலே அவர்களை எங்கள் தேவாலயத்தில் இணைத்து ஆண்டவரே இந்த ரிசப்ஷன்ல அவளை நிலைநிறுத்திருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவருடைய வாழ்வு இனிதான வாழ்வாய் ஆரம்பிக்கவும் ஆண்டவரே அவருடைய வாழ்வு நன்மைகளையும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ நம்முடைய ஊழியக்காரர்களாய் சபையோராய் உறவினர்களாய் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. மணமக்களை வாழ்த்தி செல்லும் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் துணை இருக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த புது வாழ்வு ஆரம்பிக்கும் கார்த்திக் மீனா அவர்களுடைய வாழ்வு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறுவதாக. அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் அநேகருக்கு பகிர்ந்தளிக்கும்படியாய் அவளை மேன்மையிலும் உயர்விலும் மலை மேலுள்ள வெளிச்சத்தை போல பிரகாசிக்க பண்ணும். பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். அதனுடைய தாலி கட்டுவது இருக்கிறது. ஆகவே மணமகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு அடையாள சின்னம் அதற்கு மயம் கொண்டவராக நாம் ஜெபிப்போமாக. வருஷத்துக்கு நல்ல பிதாவை உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அடையாள சின்னத்தை உடைக்காலத்தை ஒப்பு ஜெபிக்கிறோம். இவர் அணிந்துதான் என்பது எங்கள் ஆண்டோடைய அற்புதமான உடன்படிக்கையின் கட்டு இருக்கிறது. முப்பொருள் நூல் அருந்து போகாது என்பது போல மூன்றாம் நபராக இருவருக்குள்ளும் நீர் ஒருவராக இருந்து அவருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் தொடர வேண்டும் என்று கேட்கொள்வையா. இந்த வேகப்படி மாற்றமல்ல, இன்னும் அநேக அந்நியங்கள் அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் அனுக்கிரகப்படுவதாக ஜெபிக்கிறோம், வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். அவர் என்னென்னும் வாழ்ந்திருக்கப்படும், சுகித்திருக்கப்படும், மகிழ்ச்சிகரமான சந்தோஷமான பிரகாசிக்க பண்ணும். நம்முடைய கருத்தை ஒப்பு கூடி ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. நம்முடைய சொன்னதில் கட்டு இயேசு ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு வாழ்வினில் வாழ்வு மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மருவிய சோபன சுப வாழ்வு மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு வாழ்வினில் வாழ்வு மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மருவிய சோபன சுப வாழ்வு துணை பிரியாது தோகையும்
நம்பிக்கை வீண் போகாது. ஆசீர்வதித்திடுவே, உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவே. உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன், உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவே. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாது. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாது. உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன், உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவேன். உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன், உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவேன். வரைந்தேன் உன்னை நான் உள்ளங்கைகளில், தாங்கினேன் உன்னை நான் தாயின் கருவில். வரைந்தேன் உன்னை நான் உள்ளங்கைகளில், தாங்கினேன் உன்னை நான் தாயின் கருவில். காத்திடுவேன் உன்னை கண்ணின் மணி போல் ஜீவிய காலம் எல்லாம். காத்திடுவேன் உன்னை கண்ணின் மணி போல் ஜீவிய காலம் எல்லாம், உந்தன் ஜீவிய காலம் எல்லாம். நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாது. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாது. உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன், உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவேன். உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன், உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவேன். பயப்படாதே எந்தன் செல்ல பிள்ளையே, இனி என்றும் தீங்கை காண்பதில்லையே. பயப்படாதே எந்தன் செல்ல பிள்ளையே, இனி என்றும் தீங்கை காண்பதில்லையே. உன்னோடு இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும். உன்னோடு இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும்.
ఎన్నెన్నో కాలాలను రాగమే ఈనాడే ఇలలో శ్రీకారమే కమనీయమైన కళ్యాణమే కమనీయమైన కళ్యాణమే కలిసేటి అందాల అనుబంధమే ఇది ఏ నాటికైనా మహనీయమే ఇరువురు ఏకమై జీవించాలి దేవుని ప్రేమలో ఒదిగిపోవాలి కలిమిలో లేమిలో ప్రేమించాలి మమతలే మల్లెలై పరిమళించాలి మురిసిపోయే వేదిక మరువలేని వేడుక ఒకరికొకరు తోడుగా ప్రభువు చేసే జంటగా ప్రేమానురాగాల ఈ బంధమే మంగళమేగా శుభప్రదమే ఆనందమేగా కళ్యాణమే కలిసేటి అందాల అనుబంధమే ఇది ఏ నాటికైనా మహనీయమే గుణములే సిరులుగా స్వీకరించాలి చెరగని స్నేహమై నిలిచిపోవాలి క్రీస్తులో పయనమే సాగించాలి వాక్యమే మనసులో పదిలమవ్వాలి ప్రభువు ద్రాక్షావల్లిగా ఫలమునిచ్చే తీగలా వరములెన్నో పొందగా తరములెన్నో చూడగా పరిశుద్ధ దేవుని నిర్ణయమే వైభోగమేగా శుభకరమే కమనీయమైన కళ్యాణమే కలిసేటి అందాల అనుబంధమే ఇది ఏ నాటికైనా మహనీయమే ఎన్నెన్నో కాలాలను రాగమే ఈనాడే ఇలలో శ్రీకారమే
ఆశీర్వదించెదను, నిన్ను వృద్ధి చేతును, అభివృద్ధి చేసేదను. నిన్ను ఆశీర్వదింతును, ఆశీర్వదించెదను, నిన్ను వృద్ధి చేతును, అభివృద్ధి చేసేదను. నిశ్చయముగానే ముగింపు ఉంది, నమ్మకం అమ్మైపోదు. నిశ్చయముగానే ముగింపు ఉంది, నమ్మకం అమ్మైపోదు. నేను ఆశీర్వదింతును, ఆశీర్వదించెదను, నిన్ను వృద్ధి చేతును, అభివృద్ధి చేసేదను. నిన్ను ఆశీర్వదింతును, ఆశీర్వదించెదను, నిన్ను వృద్ధి చేతును, అభివృద్ధి చేసేదను. చెక్కుకొంటి నిన్ను నా అరచేతిలో, మూసితి నిన్ను